میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی اور ہمیں ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی تکلیف سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا کر اپنے مقدس اور پاک خون کی لپیٹ میں رکھا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس پاک جمعرات کے لیے، کیونکہ یہ پاک ہفتہ جس میں پاک جمعرات، گڈ فرائیڈے ہفتہ اور پھر جو عید قیامت المسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید، یہ پاک دن ہے، ہمارے لیے مقدس دن ہے، قدوس دن ہے اور خداوند میں شامل ہونے اور اس کے ساتھ رہنے کے دن ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو، ایک اناؤنسمنٹ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو بھی ذرا فالو کیجئے گا۔ آپ سب جانتے ہیں اب نیا لاک ڈاؤن جو ہے اس کا جو آغاز ہو چکا ہے اور اس کی پابندی ہم پر فرض ہے، تو اس لیے میں آپ سب سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے اسپیشلی طور پر یہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا جہاں کہیں بھی جائیں، چاہے عبادت گھر میں جائیں، چاہے بازار جائیں یا کسی ڈیوٹی یا کسی بھی کام پر جائیں، تو اپنا ماسک جو ہے اس کا خاص طور پر استعمال کریں، کیونکہ یہ ہماری سیفٹی ہے، یہ ہماری بچت ہے اور ہمارے پیاروں کی بچت ہے، تو اس لیے یہ لگانا بہت ضروری ہے۔ ایس او پی کو مد نظر رکھنا ہے، ایس او پی پر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم حکومت، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر حکومت جو ہے خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور ہمیں حکومتوں کے تابع رہنا ہے۔ ان کے جو نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں، جو ان کی جو ہدایات ہوتی ہیں، ان کو ہم نے سننا، عمل کرنا اور ان کے مطابق چلنا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہاتھ صاف کرنے کے لیے صابن گھر میں ہے اور سینیٹائز جو ہے وہ بھی یہاں پر میسر ہے، آپ بار بار اس کو استعمال میں لائیں اور اپنے جو ہے منہ پر ماسک کا لگانا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور کسی بھی کوشش کریں کہ زیادہ بھیڑ میں یا زیادہ مجمع میں یا کسی کے ساتھ فوراً ہاتھ ملانا یا اس کے بغل گیر ہونا، یہ بھی تھوڑا سا اس سے بھی اجتناب کریں، پرہیز کریں، کیونکہ ان سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جراثیم، کسی کے کمزور ہوتے ہیں، قوت مدافعت کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ، تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ اس سے بھی پرہیز کریں۔ نیا لاک ڈاؤن جو ہے اس کی پابندی کریں، اپنے دل کو یسوع کے خون سے ہر روز کئی بار دھوئیں، زبور 73 اور اس کی پہلی آیت میں ہے، اور بدی سے فاصلہ رکھیں، ایوب 28 باب کی 28 آیت میں ہے، شریروں کی مجلس اور لوگوں سے فاصلہ رکھیں، زبور 1 باب کی پہلی آیت ہے، اور اپنے منہ کو اور دماغ کو گناہ اور نفرت سے بچا کر رکھیں، ابار کی کتاب 19 باب کی 17 آیت، مکراہٹ سے ہاتھ نہ
نہ ملائیں، بدعتی تعلیم اور جھوٹی تعلیم سے بغل گیر نہ ہوں۔ دوسرا پطرس 2 باب کی پہلی آیت، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ بچے رہیں، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی محفوظ رہے۔ یرمیہ 17 باب کی 14 آیت، اپنے آپ کو خدا کے کلام سے ہر وقت دھوتے رہیں۔ زبور 1 اس کی 2 آیت، اگر گناہ کی علامات ظاہر ہوں تو فوراً مدد کے لیے دعا میں یسوع مسیح ناصری کو پکاریں۔ یرمیہ 33 باب کی 3 آیت ہے۔ ہر وقت اپنے ایمان سے اور روح القدس سے اپنے سسٹم کو مضبوط بناتے جائیں۔ یہوہ 1 باب کی 2 آیت۔ یہ کلام مقدس کی اس لیے میں نے حوالہ جات اور آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز ہماری بائبل سے باہر نہیں ہے۔ ہر ایک چیز، ہر ایک سوال کا جواب ہماری بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے۔ تو آج کا جو دن ہے، آج کا جو اس وقت ہم عبادت گاہ میں ہیں، اور بڑی اہم جو باتیں آج خدا نے ہماری زندگی میں ہمیں اس میل ملاپ اور اس رفاقت اور اس عبادت میں شامل ہو کر ہمیں کرنے کو کہا ہے، تو وہ ہے شاگردوں کے پاؤں دھونا اور پاک شراکت دینے کی عبادت۔ یہ ایک پاک جمعرات ہم سب کے لیے مقدس اور پاک ہے، کیونکہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے عید فصح جو کہ مصر میں منائی گئی، یسوع مسیح نے یروشلم میں آ کر منائی، بالا خانے میں منائی۔ اور جب عید فصح بالا خانے میں منانے کے لیے تمام رسول بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے پاک شراکت روٹی یا عید فصح منانے سے پہلے اپنے کپڑے اتارے اور ایک پٹکا اپنے گیٹ باندھا اور اٹھ کر کیا کیا اپنے شاگردوں کے، ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب کی 3 سے 5 آیت۔ یوحنا رسول کی انجیل مقدس اس کا 13 باب اور اس کی 3 سے 5 آیت خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہفتہ پہلے کھجوروں کا اتوار پام سنڈے ہم مناتے ہیں، حالانکہ خداوند یسوع مسیح کئی دفعہ یروشلم میں آئے، ہیکل میں آئے اور خدا کا زندہ کلام انہوں نے پڑھ کر سنایا، لیکن اب وہ بادشاہ بن کر یروشلم میں آئے ہیں تو کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو پہلے کام کیے وہ انتہائی قابل قدر ہیں، لاسانی کام کیے۔ اس سے پہلے 4 دن پہلے بیتنینیا میں جو کہ یروشلم سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے، 7 سے 9 میل کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، وہاں پر آ کر رات ٹھہرے، اور وہاں پر جب رات ٹھہرے تو وہاں پر ان کو دعوت دی گئی۔ شمعون جو کوڑی ہے، متی کی انجیل میں بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے، شمعون کوڑی نے
बैतनिया में वो भी रहता है और लाजर भी रहता है, और लाजर की दोनों बहनें भी वहां रहती। खुदावंद यीशु मसीह को वहां पर दावत दी जाती है, और शमौन जो है खोड़ी, उसके घर में उसको बुलाया जाता है, क्योंकि उसको उस कोड़ से उसको क्या किया था? शफा दी थी, नजात दी थी। उसने अपने घर में दावत की तमाम रसूल और यीशु मसीह और भी बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, दावत में हैं। तो वहां पर लाजर की जो बहन है मरियम, वो अतर लेकर, कीमती अतर लेकर आ जाती है, कीमती अतर लेकर आ जाती है। और वहां पर यीशु मसीह के सबसे पहले वो रोती है, अपने आप पर रोती है, अपने दिल को उंडेलती है, और आंसुओं से खुदावंद यीशु मसीह के पांव भिगो देती है। और जब पांव भीग जाते हैं तो अपने बालों से, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और उसके बाल काफी लंबे हैं, उन बालों से उसको क्या करती है? साफ करती है। उसके बाद जब उसका अतर जो है वो ऊपर गिरा देती है, तो वहां पर यहूदा अस्कर यहूदी जो है वो बड़ी वजाहत से कहता है कि खुदावंद इतना कीमती अतर, 300 दिनार का अतर, ये इसने ऐसे जाया कर दिया। ये हम बाजार में सेल करते और लोगों की मदद करते। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह और जो शमौन खोड़ी है, उसने भी कहा कि बेशक इसने मुझे शफा दी है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि ये औरत बदचलन है, अच्छी नहीं है, और ये इसके जिस्म को हाथ लगा रही है। तो इसलिए जब वो ये बात दूसरे को कर रहा है, तो यीशु मसीह ने उसे बड़ी एक कहानी बताई कि एक आदमी के खर्च 2 आदमियों ने देना है, एक के 500 है और दूसरे के 50 है। तो जिसके 500 हैं वो भी बड़ा मजबूर है, और जिसके 50 रुपए देने हैं वो भी बड़ा मजबूर है। तो मालिक दोनों को माफ कर देता है। तब बताएं कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा? तो उस शमौन कोड़ी ने कहा कि ऐ खुदावंद, जिसके ज्यादा माफ हुए। तो उसने कहा कि ऐ शमौन, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी ना दिया मेरे पांव धोने के लिए, और जब से मैं यहां आया हूं, इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगो दिए, मेरे पांव धोती रही, और अपने उस तूने मुझे ना टॉवल दिया ना पानी दिया, लेकिन उसने अपने बालों से मेरे पांव को साफ किया। और ये जो अतर है, ये मेरी उस मौत क्या है जो कि मरने के बाद खुशबू लगाई जाती है, इसने ये जाहिर किया है। तो मैं भी बड़े इत्मीनान के साथ कहता हूं कि ऐ औरत, जा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। जा तेरे गुनाह माफ हुए जितने भी थे, क्योंकि लोग फिर परेशान हो गए कि गुनाह माफ करने का तो अख्तियार सिर्फ खुदा के पास, लेकिन यीशु ने जिसे कह दिया वो हो गया। मेरे अजीजों, वहां पर पूरी दुनिया से यहूदी कौम आई हुई है। किस लिए? क्योंकि ईद फसा यरूशलेम में मनाने के लिए, और खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि नासरत के शहर
गलील के इलाके में है, तो वो यहाँ पर वो भी लाजर के घर आकर रात वहां रहता है बैतनिया में। तो सुबह बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, लोग आकर वहां पर ठहरे हुए हैं और वहां पर आकर सुबह कहते हैं कि हम यरूशलेम में जाएंगे। लेकिन उनको सबको एक खबर मिलती है कि यहाँ यीशु मसीह है जिसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया है, वो यहाँ पर है। तो लोगों के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ कि हम उस यीशु को देखना चाहते हैं, हम उस यीशु से मिलना चाहते हैं जिसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। तो सुबह सब यरूशलेम की तरफ जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम में जाते हैं। तो वहां पर वो गधी का इस्तेमाल करते हैं, गधी के बच्चे का। तो वहां पर क्योंकि लोग झोंपड़ियों की ईद में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं और झोंपड़ियों के ऊपर जो है वो, क्योंकि ये 7 दिन की ईद है, झोंपड़ियों के ऊपर सब्ज डालियां और खजूरों की डालियां, क्योंकि खजूर सदाबहार सब्ज रहती है और फतहमंदी का निशान है। इसलिए उन्होंने तो जाकर जल्दी से खजूरों की डालियां तोड़ी नहीं, दरख्तों से डालियां तोड़ी नहीं, बल्कि ऑलरेडी जो उन्होंने झोंपड़ियां बनाई थी उनमें से उन्होंने निकाल कर तो वो यीशु के आगे अपने कपड़े भी बिछा रहे हैं और डालियों से नाहे भी लगा रहे हैं। फिर मेरे अजीजों, हम देखते हैं आज जो हमें स्पेशली तौर पर पाक जुमेरात जो हम सब के लिए मुकद्दस और बड़ी अहम ईद है, जिसके लिए आज की इबादत हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो शागिर्दों ने भी यीशु मसीह से यरूशलेम में हैं, तो उनसे कहा कि उस्ताद हमें बता कि हम ईद फसा कहां पर मनाएं। यीशु मसीह ने कहा वो सामने घर जाएं और उससे कहें कि मेरे उस्ताद ने कहा है कि हम ईद फसा मनाएंगे। तो उसको कहा कि बाला खाना जो है वो हमें दे दीजिए। जब उन्होंने कहा तो उसी वक्त उसको बाला खाना मिल गया और वो बाला खाने में ऊपर तैयारी कर रहे हैं ईद फसा की, और तमाम रसूल वहां पर बैठे हुए और मेरे खुदावंद यीशु मसीह भी उनमें दरमियान में बैठा हुआ है। जब सब चीजें तैयार हो गई, सब चीजें खाने के लिए आ गई, तो यीशु मसीह ने देखा कि अब सब कुछ तैयार है। और जैसे ये हमने अभी पढ़ा कलाम मुकद्दस में से कि यीशु ने ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, तो दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा, रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा और खड़ा हो गया और एक तख्त मंगाया और कहा कि मैं सबके खिदमत करूंगा। मैं क्या करूंगा? सबकी खिदमत करूंगा और सबके पांव धोऊंगा। मेरे अजीजों, जब वो पांव धोते धोते मुकद्दस पतरस रसूल के पास आया, तो मुकद्दस पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावन, शमौन पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी धो दे, क्योंकि पहले तो उसने इनकार किया। उसने कहा क्या खुदावन, तू मेरा उस्ताद है,
ये नामुमकिन है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर फरमाया, यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, खुदावंद सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरे सर भी धो दे, मेरा हाथ और मेरे सर भी धो दे, बल्कि मुझे नहलाई दे। तो यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं है, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। लेकिन सब के सब नहीं, इसलिए क्योंकि उस वक्त पहले खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा अस्करियोती से कहा कि तू जल्दी कर, जो काम तू करना चाहता है फौरन कर ले। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सब पाक नहीं है, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उन सब के पांव धो चुका, लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में कि खुदावंद यीशु मसीह जब उन सब शहीदों के पांव धो चुका, तो बड़ी ही खास बात, ये इरशाद आज़म से भी बड़ा हुक्म है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं। और वो फरमाते क्या है, सुनिएगा, खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखते हैं कि बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। मेरे अजीजों, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव, क्या लिख दिया है कि तुम पर भी क्या है, फर्ज है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि इन पर अमल भी करो। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि ये तुम पर फर्ज है, और जो चीज फर्ज हो जाती है वो लागू हो जाती है। और आज का ये दिन इसलिए मुबारक है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के उस इरशाद आज़म को, जो कि उसने कहा कि ये तुम पर फर्ज है कि पांव धोना, क्योंकि अगर हम फिलिपियों के खत में देखें तो लिखा है कि दूसरे बात में कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया, छोटा कर दिया। क्यों? ताकि इंसानों के बराबर हो। और मेरे अजीजों, मेडिकल में हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि पांव धोना और हाथ धोना, जब हम पांव और हाथ धोते हैं तो यकीन करेंगे अपने बेड पे जाते हैं तो बहुत मीठी नींद आती। और आजकल तो कोरोना की वजह से और ज्यादा हमें एहतियात करनी और इस्तेमाल करने। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं। अगर पुराने अहदनामे में देखें तो बहुत जगह पर हमें पांव धोने के मुतालिक मिलता है। अगर प्रदेश 18 बार की 4 आयत देखें तो हमें पता चलता है कि तीन लोग सफेद जामे पहने हुए आ रहे हैं और इब्राहिम बाहर बैठा तो वो उठकर जाकर उनको सजदा करता है और दरख्त के नीचे बैठाता है और कहता है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं ताकि आप अपने पांव धोएं। और यहाँ पर
आराम करें। और मैं आपके लिए, मुझे ऐसे उम्मीद है कि आप कहीं और आगे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से बगैर खाने के मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप अपने पांव धोएं और मैं आपके लिए खाना लेकर आता। तो वहां पर जब उनके पांव धोए गए और खाना खाया, तो फिर यीशु मसीह उनके दरमियान था। यीशु मसीह ने कहा, मैं मौसम बहार में आऊंगा और तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखेगा। मेरे अजीजों, फिर हम देखते हैं कि इसहाक बहुत बड़ा हो गया। तो इब्राहिम ने कहा कि मेरे अपने रिश्तेदारों, मैं इसकी शादी करना चाहता हूं, गैरों से नहीं, क्योंकि मुझे खुदा ने मना किया। तो मेरे अपने रिश्तेदार जो हैं उनको ढूंढ। अपने नौकर, जो सबसे बड़ा नौकर था अल अजीज, उसको भेजा। अल अजीज जब गया तो उसने भी दुआ की और कहा, क्या खुदावन, मैं इतनी दूर से सफर करके आया, मैं चाहता हूं कि ये जो कुआं है वहां पर मैं जाऊं। तो वो मेरे मालिक के बेटे के लिए वो लड़की आए जिसकी हम तलाश में यहां पर आए। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लड़की घड़ा उठाए हुए वहां पर उस कुएं में पहुंच जाती है। तो वो जो अल अजीज ने खुदा से दुआ मांगी, उसी वक्त खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसने खुद कहा कि मालिक, मुझे लगता है कि आप प्यासे हैं, आपके ऊंट भी प्यासे हैं। उसने कहा हाँ। तो उन्होंने उनको भी पानी पिलाया और उनके ऊंटों को भी। और उसने कहा कि बेटा, तू कहां से आई? उसने कहा, मैं नाहूर, मेरा दादा है, और बतूअल मेरा बाप है, और लाबन मेरा भाई है, और हम इब्राहिम के अजीज हैं। क्योंकि इब्राहिम और वो आपस में अजीज थे, तो उन्होंने कहा, मुझे अपने घर ले चलो। जब घर लेकर गए तो वहां पर लाबन ने उनको पानी दिया कि पहले अपने पांव धोए फिर खाना खाए। तो जब उस अल अजीज ने, जो बुजुर्ग था, दूसरे साथ और भी नौकर थे, तो उन्होंने कहा, नहीं, पहले जिस मकसद के लिए हम आए हैं हम वो बात करेंगे आपसे, तो फिर खाना खाएंगे। और जब उन्होंने बात की तो वो बात हाँ पर हुई, तो फिर उनके पांव भी धोए गए और उन्होंने खाना भी खाया, और जो जेवर लेकर आए थे वो वहां उस बेटी को भी पहनाया। इसी तरह मेरे अजीजों, और भी बहुत सारे हवाला जात हैं जो पांव धोने के जरिए से हमें मिलते हैं। और जब वो लिखा है कि 3 फरिश्ते थे जिनमें खुदावंद यीशु मसीह था, और जब वहां से वो इब्राहिम से फारिग हुए तो वो लूत की तरफ आए। तो वहां पर सिर्फ 2 फरिश्ते रह गए। यीशु मसीह वहां से चले गए, और जब 2 फरिश्ते रह गए तो वो वहां पर बाहर फाटक पर जो इब्राहिम का भतीजा है लूत बैठा हुआ है। उसने फौरन उनसे कहा कि आप मेरे घर चले, मैं आपके पहले पांव धोता हूं और फिर आपको खाना खिलाता हूं, रात वहीं रहे, फिर सुबह जहां चाहे। तो उसने कहा कि यहाँ पर क्योंकि ये बदी हो गई है, इस शहर में गुनाह बढ़ गया है और ऊपर आसमान तक पहुंच गया है, हम इस सदूम को जो है आग और गंधक से जला दें। मेरे अजीजों, हम पानी के मुतालिक बात कर रहे हैं कि पानी, आप जानते हैं कि 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खुशकी है, लेकिन फिर भी हम मुश्किलात में हैं। अच्छा पानी हमें नहीं मिल रहा, अच्छी चीजें हमें नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि
یہ ہماری دعاؤں کی دوری کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہیں، ہم گناہ میں اور بدی میں اپنے آپ کو ڈھا رہے ہیں، جس کی بنا پر گناہ بڑھ رہا ہے اور ہماری مشکلاتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مصر میں اگر پیدائش کی کتاب 43 باب کی 24 آیت دیکھیں تو مصر میں یوسف کا جو بیٹا ہے جب وہاں پر کال پڑ گیا تو وہاں سے کنعان سے یعقوب کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ وہاں سے پانی خوراک لینے کے لیے گئے، تو جب یوسف کو پتہ چلا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو ان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ پہلے ان کو پانی دو تاکہ یہ اپنے پاؤں دھوئیں اور پھر ترتیب بار بٹھا کر ان کو کھانا کھلاتا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں پانی کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اور اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی شمعون کھوڑی کی، یسوع مسیح نے خود کہا کہ تو نے مجھے پانی نہیں دیا میرے پاؤں دھونے کے لیے، لیکن اس عورت نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے اور اپنے بالوں سے صاف کیے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، ہر ایک چیز میں پانی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو جانیے گا، دیکھیے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے جو سب سے چھوٹے شاگرد جنہوں نے سب سے زیادہ خط لکھے، پولس رسول افسیوں کے خط میں اس کے 5 باب کی 26 آیت میں فرماتے ہیں تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائیں اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کریں جس کے بدن میں داغ، جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب۔ اسی لیے عبرانیوں 10 باب میں 22 میں لکھا ہے آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ دل کے عزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر جھپٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشفہ 7 باب میں تو اس نے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے، اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برنے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس ہیں، میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم خدا کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بدی سے دور رکھتے ہیں؟ تو زبور 51 میں جو دعا لکھی گئی ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، اور وہ دعا کیا فرماتی ہے کہ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہوں سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا اور میرے گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہیں، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے۔ دیکھ اے خداوند، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، اے خداوند مجھے زوفے سے صاف کر تو میں پاک صاف ہو جاؤں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہو جاؤں گا، میری سب بدکاری کو مٹا ڈال، اے خداوند یسوع مسیح ناصری میرے اندر پاک دل پیدا کر، تاکہ مجھے پاک
اور مقدس بنا کر بادشاہی میں ہمیشہ میں شامل کر۔ اے خداوند یسوع مسیح میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، میری زبان تیری صداقت کے گیت گائے گی۔ میرا توکل ہمیشہ خداوند اپنے خدا پر ہے، میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ تو ہی نے یہ کہا ہے مجھے تیرے ہی نام کی آس ہے، کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک پاک اور صاف ہے۔ میرے عزیزو، خدا کو ڈھونڈے شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں ہے، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی بھی اور نجات بھی اسی میں ہے۔ آج کے زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ یسوع کے نام سے